A very warm good morning to one and all. This is Maria Pushpam, and for today's class we are going with the third unit. And the title of the unit is Food Preservatives. The syllabus includes definition, classification, methods of food preservation and processing by heat, cold, radiation, drying and deep freezing. So I'll start with what is food preservative. Okay. So first we can see what is said to be food preservative or food preservation. So if you take food, microorganisms like bacteria, fungi and enzymes spoil food normally, and they change the color, texture and flavor of the food. This deterioration or spoilage of food is prevented by various methods, and this method we call it as food preservation. So I'll repeat ma. So coming to food, food is being spoiled by microorganisms like bacteria, fungi as well as enzymes. And while they spoil the food, the color of the food is changed, texture as well as flavor of food will be changed. The deterioration or spoil of food is prevented by using methods called as food preservation. So we have various food preservation methods. The principal method for food preservation are, the first one is use of preservatives, second one is dehydration or we call it as drying, third one is sterilization by heat, and fourth one is use of low temperature or we say it is chilling, and fifth one is said to be irradiation. So I'll repeat the methods. First one is use of preservatives, second one is dehydration, third is sterilization by heat, fourth is use of low temperature, and fifth one is by irradiation. So first we can see how food is being preserved by preservatives. So food preservation by chemicals, this we call it as use of preservatives. So we should say what is said to be a preservative. The deterioration or spoilage of food can be prevented by adding some chemicals called as preservatives. புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்? I'll repeat. ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ்னால் என்னென்னா, உனக்கு ஃபுட்டை வந்து ஸ்பாயில் ஆகாமவோ டேமேஜ் ஆகாமோ இருக்கிறதுக்கு நம்ம கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறோம். அந்த கெமிக்கல்ஸோட பேர் தான் என்ன சொல்கிறோன்னா ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ deterioration or spoilage of food can be prevented by adding some chemicals called as preservatives. So coming to preservatives, preservatives are defined as chemicals which arrest the growth or kill the microorganisms or enzymes, thereby preventing the spoilage of food. Is it clear? So I'll repeat. So what do you mean by preservatives? Preservatives are defined as chemicals which arrest the growth or kill the microorganisms as well as enzymes, thereby preventing the spoilage of food. Okay. So we can see the example of some preservatives. So normally we know preservative, common preservative we use at home is nothing but common salt, and when something it is sugar. ஸோ நீங்கள் வீட்டில் ஊறுகாயெல்லாம் போட்டு வச்சிங்கன்னா நிறைய உப்பு போட்டு வைப்பீங்க. எதுக்கு? உப்பு போட்டு வச்சோன்னா அது கெடாமல் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் preservative is said to be common salt. Salting of meat, fish, pickle is a very ancient technique used to preserve the food. புரிஞ்சுதா என்ன சொல்கிறேன்னு? ஸோ சால்ட்டிங் ஆஃப் மீட், ஃபிஷ் உப்பு போட்டு வைப்போம். இப்போ மீன் வந்து நிறைய வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உப்பு போட்டு வச்சுருவாங்க, கருவாடு ஆக்கிடுவாங்க. வி கேன் யூஸ் இட் ஆஃப்டர்வர்ஸ். ஓகே. அதே மாதிரி ஊறுகாய் போடுறோம். வி ஹவ் லாட் ஆஃப் பிக்கிள்ஸ். எந்த பிக்கிள் போட்டாலும் வி புட் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்ட். எதுக்கு போடுறோன்னா அது கெடாமல் இருக்கிறதுக்கு. இது வந்து ரொம்ப பழைய டெக்னிக். Is it okay? Salting of meat, fish as well as pickle is very ancient technique used to preserve the food. The microorganisms gets dehydrated by osmosis and their growth is being stopped. Dehydrated na enna water molecules remove பண்ணி எடுக்கிற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் டீஹைட்ரேஷன். வாட்டர் இருந்துச்சுன்னா ஹைட்ரேஷன், வாட்டர் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுக்கிறோன்னா அதுக்கு பேர் வந்து டீஹைட்ரேஷன். ஸோ நீங்கள் சால்ட் போட்டிங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா அந்த பொருளில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈரத்தன்மையை வந்து இது அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்துரும். த ஃபினாமினா வி கால் இட் as osmosis.
higher concentration and lower concentration படிச்சிருப்பீங்க சின்ன கிளாஸஸில் ஆஸ்மாசிஸ். ஸோ ஆஸ்மாசிஸ் ஃபினாமினா வழியாக என்ன நடக்கும்னா உனக்கு டீஹைட்ரேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும். அப்படி டீஹைட்ரேஷன் நடக்கும்போது மைக்ரோ ஆர்கானிசம் க்ரோ ஆகிறது வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும். Is it okay? So this is the first type of preservative we are using. Second one is sugar. Chini. It helps in preservation of food by creating high osmotic pressure, which is an unfavorable condition for the growth as well as reproduction of bacteria as well as fungi. Fungi and bacteria வந்து ரொம்ப ஹை ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் இருக்கும்போதும் வளராது. ஸோ அதுக்கு யாரை யூஸ் பண்ணுறோன்னா சுகர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். நார்மலாக சுகர்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னாமா they are used in 3 things: fruit juices, jams as well as jellies. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டாக யார் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சுகர் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. சுகர் வில் ஆக்ட் அஸ் எ பெஸ்ட் ப்ரிசர்வேட்டிவ். அது எப்படி ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஆக்ட் பண்ணுன்னா அந்த இருக்கிற அந்த பொருளுக்கு வந்து ஹை ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷரை வந்து க்ரியேட் பண்ணும். ஸோ அப்படி க்ரியேட் பண்ணும்போது இது வந்து யாருக்கு உகந்தது இல்லைன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசமோட க்ரோத்துக்கு வந்து இது உகந்தது இல்லை. அப்படி இருக்கிறதுனால என்ன ஆகிடும்னா அது வந்து வளராது. ஸோ உனக்கு இப்போ அதை கெட்டு போகாமல் அந்த பொருள் வந்து இருக்கிறது மாதிரி அப்படியே இருக்கும். Is it okay? So this is the second preservative. So first one is common salt, second one is sugar. Next one we can see nitrites and nitrates. So sodium nitrate as well as sodium nitrate are used to improve the color of the processed meat. So sodium nitrate has a remarkable property of inhibiting the growth of Clostridium botulinum, which is responsible for food poisoning. சில காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது. அது அந்த ஆர்கானிசம்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா ஃபுட்டோட அந்த கலரையும் டிமாலிஷ் பண்ணி மொத்தத்தில் அந்த ஃபுட்டை வந்து பாய்சனாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ அது ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன ஆட் பண்ணோன்னா சோடியம் நைட்ரைட் ஆட் பண்ணலாம் அல்லது சோடியம் நைட்ரேட் ஆட் பண்ணலாம். ஸோ Clostridium botulinum is nothing but a bacteria or microorganism which grows on food. இது வந்து கலரை டிமாலிஷ் பண்ணும், ஃபுட்டை வந்து பாய்சனாக கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ அது ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன ஆட் பண்ணோன்னா சோடியம் நைட்ரேட் or sodium nitrate can be added. Okay. Fourth one is vinegar. Vinegar is nothing but acetic acid. இதுவும் எங்கே ஆட் பண்ணோன்னா வினிகர் போடுவாங்க, ஒரு மீட்டுக்கு போடுவாங்க. we used to put, okay, சாஃப்ட் ஆகணும்னா போடுவாங்க. ப்ளஸ் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இது போட்டோன்னா இது வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் க்ரோ ஆகாமல் பார்த்துக்கும். Is it okay? So it is used for preservative for pickles and it discourages the growth of microorganism. பிக்கிள் போட்டு வச்சோன்னா நமக்கு நிறைய நாள் அது இருக்கணும். அப்போ இருக்கிறதுக்கு வேண்டி என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சமாக வினிகர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த பொருள் வந்து ஏன்னா நம்ம we won't keep in freezer or something else, will be keeping outside. வெளியே வைக்கிறதுனால அந்த டெம்பரேச்சரில் என்ன ஆகும், நார்மல் டெம்பரேச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஈஸியாக க்ரோ ஆகும். அதை இன்ஹிபிட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அசிட்டிக் ஆசிட் அல்லது வினிகர் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுறோம். இஸ் இட் ஓகே? The fifth one is nothing but propyl gallate. It's nothing but propyl gallate. So coming to propyl gallate, இது எதில் ஆட் பண்ணுறோமா ஆயில்ஸ்லையும் ஃபேட்ஸ்லையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஆயில் ஃபேட்ஸ்லாம் நார்மலாக ரான்சிடிட்டி நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். ரான்சிடி இஸ் நத்திங் பட் ஆயில் அல்லது ஃபேட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நாள் கழிம்பு காம்பி போன ஒரு ஸ்மெல் வரும். தட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன். ஆக்சிஜன் கூட அந்த பொருள் வந்து ரியாக்ட் பண்ணும். ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன ஆட் பண்ணலான்னா ப்ரொப்பைல் கேலேட்டை வந்து ஆயில்ஸ்லையோ ஃபேட்ஸ்லையோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா உனக்கு என்ன ஆகாது, சீக்கிரம் வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஆக்சிடேஷன் நடந்தால் தான் உனக்கு க்ரோத் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் க்ரோத் எல்லாம் நடக்கும். ஸோ அதை வந்து தடுத்துடும். இது ஆக்சிடேஷன் எதுவுமே பிரியாமல் அப்படியே இருக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்கும். ஸோ ப்ரொப்பைல் கேலேட் இஸ் வெரி குட் ஃபார் ஆயில்ஸ் as well as fats to prevent this rancidity due to oxidation. And next one is organic acid. ஸோ ஆர்கானிக் ஆசிட் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சது பென்சோயிக் ஆசிட், சிட்ரிக் ஆசிட் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், லெமன் ஜூஸ்லலாம் இருக்குது. சார்பிக் ஆசிட் அண்ட் தியர் சோடியம் சால்ட்ஸ் exert antimicrobial effect to virtue of their acidity. And these are preservatives for இது யாருக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஆர்கானிக் ஆசிட் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃப்ரூட் ஜூஸஸ், சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ், ஜாம்ஸ், ஜெல்லி இதெல்லாம் ரொம்ப நாள் இருக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்கணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி பென்சோயிக் ஆசிடோ, சிட்ரிக் ஆசிடோ, சார்பிக் ஆசிடோ அல்லது அதோட சோடியம் சால்ட், சோடியம் சிட்ரேட், சோடியம் பென்சோயேட், சோடியம் சார்பேட் இந்த மாதிரிப்பட்ட கெமிக்கல்ஸை நம்ம வந்து எதில் ஆட் பண்ணுவாங்கன்னா ஃப்ரூட் ஜூஸஸ், சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ், ஜாம், ஜெல்லி இதிலெல்லாம் வந்து ஆட் பண்ணுவோம். இப்படி ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அதில் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து வளராமல் அது பாதுகாத்துக்கும். இஸ் இட் ஓகே? அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நத்திங் பட் பியூட்டிலேட்டட் ஹைட்ராக்சி அனிசோல். பியூட்டிலேட்டட் ஹைட்ராக்சி அனிசோல் இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ் டு ப்ரிசர்வ் சீரியல்ஸ், சுவிங்கம், பொட்டேட்டோ சிப்ஸ்,
then vegetable oil against spoilage of oxidation. உனக்கு ஆக்சிடேஷன் நடந்தால் வந்து அந்த பொருள் வந்து கெட்டு போயிடும். ஆக்சிடேஷன்னா இருக்க காம்பனண்ட் வந்து உடஞ்சி போகும். ஆக்சிடைஸ் பண்ணும்போது அது உடஞ்சி போய்டும். ஸோ அப்படி உடஞ்சி போச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அது மேலே வந்து வளர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த ப்ராசஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணுன்னா நீ என்ன ஆட் பண்ணணும்? சீரியல்ஸ்னால் உனக்கு வந்து தானியங்கள் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, அப்புறம் சுவிங்கம், பொட்டேட்டோ சிப்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், வெஜிடபிள் ஆயில், இதிலெல்லாம் என்ன ஆட் பண்ணுவாங்கன்னாமா பியூட்டிலேட்டட் ஹைட்ராக்சி அனிசோல் BHA வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க. எதுக்கு ஆட் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஃபுட்டு வந்து ஸ்பாயில் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு. இஸ் இட் ஓகே? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் butylated hydroxytoluene BHT. இதுவும் எங்கே ஆட் பண்ணுறாங்க? இட் இஸ் யூஸ்ட் டு ப்ரிசர்வ் சீரியல்ஸ், வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ் அண்ட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஆக்சிடேட்டிவ் டிட்டரேஷன். ஆக்சிடேஷன் நடக்கிறது மூலம் கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு பியூட்டிலேட்டட் ஹைட்ராக்சிடோலின் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க? சீரியல்ஸில், தென் வெஜிடபிள் ஆயில்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ். ஃபேட்டி ஆசிட்ஸில் யாரெல்லாம் வருவாங்கன்னா நமக்கு எல்லா ஆயில் வகைகளும் வரும், ப்ளஸ் நம்ம கீ, பட்டர் இதெல்லாமே அதில் வரும். சரியா? ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் ஒன் இஸ் நத்திங் பட் சோடியம் மெட்டா பைசல்ஃபேட். சோடியம் மெட்டா பைசல்ஃபேட் இது ப்ரிசர்வேட்டிவாக எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ், சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ், பீர் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். அதில் என்ன? ஸோ வெஜிடபிள், பீர், சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ், ஃப்ரூட்ஸுக்கு ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா சோடியம் மெட்டா பைஃபாஸ்பேட். So is it okay? So these are things we have seen for today's class. We can have a short recap of the thing what we have seen for today's class. Okay. So coming to today's class, the thing we have seen are food preservatives. In other words, the method we call it as food preservation. So food preservation எதுக்கு வேண்டி பண்ணுறோம்னாமா, it is nothing but food have to be ப்ரிசர்வ் ஃப்ரம் ஸ்பாயிலேஜ். உனக்கு ஒரு ஃபுட்டு வாங்கினோன்னா அது ஒரே நாளில் கெட்டு போகாமல் 2-3 நாள் இருக்கிறது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லது. ஸோ அந்த மாதிரி பாதுகாத்துறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா we use lot of chemicals, and these chemicals we call it as preservatives. And coming to preservatives, 5 different technologies we are using. Use of preservatives: dehydration, then sterilization by heat, use of low temperature as well as irradiation. Among these 5 methods, the first method I have explained for you today, use of preservatives. Coming to preservatives, the common preservatives we are using, 9 are given here. I'll say the things: common salt, sugar, nitrate and nitrate, vinegar, organic acid, propyl gallate, butylated hydroxy anisole, then butylated hydroxytoluene, and finally sodium metabisulfite. Is it okay? I think you are able to understand the class. Thank you for listening. Continue studying. Thank you, ma'am.